of you. So welcome to our science class. So today we will discuss about our new chapter, chapter 17, Forest Our Lifeline. Do you heard about forest? What do you mean by forest? What you can define forest? So forest has give so many important things in our life. If you have enter into a forest, what will happen in our hours? It gives some fresh air, and there are so many sounds will be inside the forest, some birds sounds and also some animal sounds. So it's look like a greenery in shape. So forest has green color in shapes. It looks like very beautiful. But if you have to compare the forest with our city, so what will happen? So city is looking as very pollutions, and there will be no trees will be seen in the city lives. So സിറ്റിയും ഫോറസ്റ്റും പാടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have seen so many group of trees, and it will be green trees. All the green trees will be given as a roof of the forest. All the green trees will be given as the roof of the forest. അപ്പം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീസ് കൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂഫ് പോലെയാണ് അല്ലേ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത്. നമ്മുടെ വീടിനൊക്കെ മേൽക്കൂര എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതാണ് ഗ്രീൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സിറ്റി ലൈഫ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സിറ്റി വിൽ give so many pollutions. There will be no trees will be present, and so many vehicles and so many construction buildings, and there are so many buildings we can see in our city. So these are the forest and cities. So when we passing through a road and when we passing through an highway, if we are looking to the outside, we have to looking the forest. What will happen? It will be seen like a very look. So we have to compare forest and city very much. Then next we will discuss and what do you mean by forest? How can we define a forest? How can we define a forest? Large area. Forest is a large area covered with huge trees, shrubs and herbs. It is a large area covered with a huge trees, herbs, shrubs. Large area of land. It is a large area of land. ഒരു large area of land ആണല്ലേ. It is a large area of land covered with a huge trees, herbs and shrubs. What is mean by herbs and shrubs? Shrubs are the medium sized trees, and herbs are the medium sized trees, and herbs are the small sized trees. If you are looking into a forest, there will be a tall tree and a small tree, and also a small types of grasses are given inside in the forest. So the tall trees are the tall trees, and medium sized trees will be occur below the tall tree, that are the shrubs, and a small sized grasses are present inside the forest. They are the herbs. Okay, they are the herbs. So actually we have
see different types of trees in the forest. We have to see different types of trees in our forest. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലാൻഡിനെ കവേർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കവേർഡ് വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രീസ്. ഒരുപാട് വലിയ ട്രീസ് ഉണ്ടാവും, ടോൾ ട്രീസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഹെർബ്സ് ചെറിയ ട്രീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് city, there are no trees will be present and large area will be covered with a cemented like surfaces, and there will be some roads. And in city we have no get fresh airs, and but in the forest we have get so many fresh airs, and no pollutions will be occurs. And also when the rainfall will be come in, if you have inside the forest, when the rain will be fall, what will happen, we cannot wet the rainy. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെറ്റാവുന്നില്ലല്ലേ, കാരണം എന്താണ്, ട്രീസ് ആർ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റൂഫ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ട്രീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മഴ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിറ്റി, വെൻ വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ റോഡ് സൈഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ ദ റെയിൻഫോൾ ഈസ് കം, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വി ആർ വെറ്റ്. നമ്മളെന്താണ് നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞു പോകും. കാരണം എന്താണ്, ദർ വിൽ ബി നോ ട്രീസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്, there are so many plants and so many animals, so many big trees and so many small trees are present in our forest. So there are plant varieties in a forest. There are so many tall trees are present in the forest. Some of them are bamboo and palash, teak, fig and also neem. These are the tall trees. These are the tall trees inside the forest. So when we are looking inside the forest, there are so many tall trees and so many small trees are available in our forest. So when we looking forest, there are so many trees and they are seen in different structures. അപ്പോൾ ഓരോ ട്രീസും നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രീസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പും സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലേ. ദേ ആർ നോട്ട് സിമിലർ, ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് for us. When we are looking bamboo, its structure is like this. Structure is like this. When we are looking palash, it will be seen like this. When we are looking teak is the one of the most important plants in the forest. It will be uses in our furniture making, and also fig, neem. These are the plant varieties in the forest. Small, big plant varieties or tall plant varieties in the forest. And there are small plant varieties also inside the forest. They are maple, oak, and next one is ferns, and another is pine. There are so many small trees also occurring in the, if you are looking these all trees, it looks like a different structures, and also it will be seen very different in structure, and it will be different in seeing also. So all the trees are look like a different like structures, and all the trees are very compare with them, it will be. So when we enter into a forest, what will happen the forest, it is also protect the soil from erosion. എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോറസ്റ്റ് will be protect us for so many things in our life. When we are comparing to the city and forest, we know that forest is not cutted, and forest is look like very beautiful.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല, ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കണം. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫോംസിന് വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആവണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സോയിൽ ഫ്രം ഇറോഷൻ, ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്ലൈമറ്റ്, വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ എയർ ക്വാളിറ്റി. നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ വാട്ടർ സൈക്കിളിനെ ഒക്കെ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ആർ ദ ഫോറസ്റ്റ്. സോ ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ട്രീസ് ഫോളോവഡ് ബൈ ഷ്രബ്സ്, herbs to the lowest layer of vegetation. The uppermost layer of the forest are trees. uppermost layer എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീസ് ആണ്. then followed by shrubs, then herbs. ഇപ്പോൾ ടോൾ ട്രീ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷബ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഹെർബ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ. ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഫോർ ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. ദ ഫോറസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗീവ്സ് us the food for human beings and also for other animals in the forest, inside the forest. And the components of forest are interdependent on one another. അപ്പോൾ ഓരോ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ കോമ്പണൻസ് എന്താണ്, ഒന്നുമായിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. These are the one of the most important things of the forest. Next we will discuss about the layers of forest. There are so many layers will be enter into our forest. So next we will discuss that. So first layer of the forest. If you are looking to a tree, what will happen? If you are looking to a forest, what will happen? There are so many trees when we passes through the highway road, when we looking at the forest, what will happen? There are so many trees are covered with the forest, and when we look the forest, there are so many trees will be present inside the forest and it will be covered with a roof of the forest. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ അവിടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താണ്, ട്രീസ് കൊണ്ട് മെനഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ക്രൗൺ. What mean by crown? What is mean by crown? Crown is the above ground branchy part of a plant. Above ground branchy part of a plant. Crown is the above ground branchy part of a ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രീ. ഇതൊരു ട്രീ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ട്രീനകത്ത് നമുക്കറിയാം സം ട്രീസ് വിൽ ബി, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രീ. This is also a tree. So this portion is the crown. The uppermost layer, the above ground level of the portion of a tree is called, this is the crown. So here we can say that it is a triangular shaped crown. Each when we are taking so many trees inside the forest, their crowns are different in structure. It will be depend upon the trees shape. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രീസിൻ്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും, ഈ ലെയറിലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ when we are taking so many trees inside the forest, the crown is the uppermost layer or above ground branchy part of a plant. ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സിലായിരിക്കും. when we are, it will be depend upon the structure of the shape of the plant or shape of the tree. ഒരു ട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ when we are looking in the forest, there are so many trees crowns will be can see. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രീസിൻ്റെ ക്രൗൺ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ തിങ്ങി എന്താണ്, ഒരുപാട് ട്രീസ് തിങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റിനെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രൗൺസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
Next one is the canopy. What is mean by canopy? What is mean by canopy? Next layer is the canopy. Canopy. What is mean by canopy? Canopy is the structure formed by collection of individual plant crowns of a plant community. It is the topmost layer of the plant. അപ്പോൾ കനോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്രൗൺസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ലാർജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്രൗണ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ലാർജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂഫ് ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ്. കനോപ്പി ഈസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ട്രീസിൻ്റെ ക്രൗണ് കൂടിയിട്ട് ഒരു റൂഫായിട്ട് മാറുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസിൻ്റെ എന്താണ് ക്രൗണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്രൗൺ ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു ക്രൗൺ ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു ക്രൗൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ക്രൗൺസും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു റൂഫ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ, ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓരോ ക്രൗൺസും കൂടിയിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റ്സ് ക്രൗൺസ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. കനോപ്പി ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് എ ക്രൗൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കനോപ്പി ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കനോപ്പി. അപ്പോൾ കനോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സപ്പോസ് ഐ വിൽ there are different types of plant trees will be present here, and also this is the canopy. This is the canopy. This is the canopy, and here there are so many. This is the crown. In all trees we can see that this is the crown. ഓരോ ട്രീസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്രൗൺ ഉണ്ട്. ഈ ക്രൗൺസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ്? അണ്ടർ മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ബിലോ എ ട്രീ, സംതിങ് വിച്ച് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ദ അണ്ടർ. അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും അടിയിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് ദ അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ്. അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ട്രീസിൻ്റെയും ലാർജർ ട്രീസിൻ്റെയും അടിയിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്മോൾ ട്രീസ്, അതുപോലെ ഗ്രാസസ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ, ഗ്രാസസും ഒക്കെ പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാസസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ്. ദീസ് ആർ ദ under stories. These are the understories. Understories means these are the plant layers growing beneath the forest canopy. Below the big trees there will be a small herbs and shrubs are present. They are the understories. Below, when we are looking inside the forest, there are so many small tall trees are present. Below the tall trees there will be a herbs and shrubs will be present. These are the understories. അപ്പോൾ എന്താണ് ടോൾ ട്രീസിന് അടിയിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്മോൾ ട്രീസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ these are the understories. So here these forest understories will be less intense light than the forest canopy. കനോപ്പിയെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ അണ്ടർ സ്റ്റോറീസിന് ഏറ്റവും ലെസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസൻറ്റഡ് ആവുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് എന്ത്, ദിസ് ഈസ് അവർ സൺ. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ കനോപ്പി. ഒരുപാട് ട്രീസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതിനെ ഒരു റൂഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ടൈം ദ സൺറൈസ് വിൽ ബി എൻ്ററിങ് ടു ദിസ് കനോപ്പി ഡയറക്റ്റ്ലി. സോ ലാർജ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ കനോപ്പി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് there will be a small lesser light will be entering to these types of
സ്മോൾ അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പം ഈ അണ്ടർ സ്റ്റോറീസിനകത്ത് എന്താണ്, ഈ കനോപ്പിനകത്ത് larger amount of light will be entering into this canopy, but in the case of the under stories there will be less light will be entering to the under stories. അണ്ടർ സ്റ്റോറീസിനകത്ത് എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിലൂടെ ചെറുതായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഈ ക്രൗൺസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ലെസ്സർ എമൗണ്ടിലാണ് അണ്ടർ സ്റ്റോറീസിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നത്, ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ് റിസീവ് ലെസ് ഇൻറ്റൻസ് ലൈറ്റ് ദാൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് കനോപ്പി. ഫോറസ്റ്റ് കനോപ്പീനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ലെസർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്തിന് കിട്ടുന്നത്, അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രൗൺ ഈസ് ദ എബവ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചി പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ഈസ് എ ക്രൗൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് എ കനോപ്പി. Canopy is the topmost layer of a forest and it is seen like a canopy is a structure formed by collection of individual plants crowns of a plant community. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ക്രൗണിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബിലോ ദ ബിഗ് ട്രീസ് there will be a small herbs and shrubs will be present. That are the under stories of the forest. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അണ്ടർ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ അവർ when we are seeing forest, we know that there are so many animals and plants also live inside the forest. There are so many plants and animals also live inside the forests. So animals obtain their own food in plants. How can we obtain animals in their own food in plants? Animals, so when we are looking forest, there are so many animals will be present inside the forest. So we know that there are different types of animals will be present inside the forest. First one is herbivorous. What is herbivorous? Herbivorous means that plants feed on plants, which means that it will be eat plants only. നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are different types of animals will be occur. Sometimes it will be herbivorous, sometimes it will be carnivorous, sometimes it will be omnivorous. Or herbivorous and carnivorous and omnivorous animals will be present inside the forest. 3 തരത്തിലുള്ള ആനിമൽ ഫോംസ് ആണ് എന്ത്, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിനകത്തുള്ളത്. ഫീഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം എന്താണ് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗ, ഗോട്ട് എക്സെട്ര ആർ ദ horse, rabbit, they are the herbivorous animals. Rabbits, they are the herbivorous animals. Second one is carnivorous. They can eat herbivorous animals. Feed on flesh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് there will be herbivorous animals, carnivorous animals. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലയൺ, ടൈഗർ, they are the examples of carnivorous. Next one is the omnivorous animals. Omnivorous means feed on both plants and animals. Feed on both plants and animals. ആനിമൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനെയും ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസും എന്താണ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓംനിവോറസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ human beings and cow, pig, crow, pig, rat, they are the examples of omnivorous. അപ്പോൾ
പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസും അവിടെയുണ്ട്. ദേ ആർ ദ കൗ ഗോഡ് ഹോഴ്സ്. കൗവും ഗോഡ്സൊക്കെ എന്താണ്, പ്ലാന്റ്സ് തിന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. കാർണിവോറസ് മീൻസ് ഫീഡ് ഓൺ ഫ്ലഷ്. ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് ദ ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസ്. ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസിനെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആരാണ്? carnivorous animals. And also omnivorous. Omnivorous feed on both plants and animals. പ്ലാന്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയും എന്താണ് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസും എന്ത് ഫോറസ്റ്റിനകത്തുണ്ട്. ഓംനിവോറസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മീൻസ് ദർ ആർ സോ മെനി ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് വിൽ ബി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ ഫോറസ്റ്റ്. ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിവാസി പീപ്പിൾസ്, ആദിവാസി ആൾക്കാർ, ആദിവാസികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത്. ഇൻസൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ദർ ആർ സോ മെനി ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ്. So they can eat both the plants and animals. They can eat sometimes pig, rat. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് എന്താണ് ആനിമൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനെയും ഒരുപോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ നോ ദാറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ കാർണിവോറസ് പീപ്പിൾസ്. അവർക്ക് അറിയാം കാർണിവോറസ് പീപ്പിൾസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിന് അറിയാം. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ഇൻ ദ ആനിമൽസ്. Then what are the importance of forest? What are the importance of forest? First one point is provide habitat to animals, birds and insects. Provide habitat to animals, birds and insects. Then provide food and shelter to many tribes. എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ്, ഇൻസൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് we know that carnivorous, herbivorous and omnivorous animals will be present inside the forest. So the forest will help us to provide food and shelter to many tribes. ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് ട്രൈബ്സിന് എന്താണ് ഫുഡും ഷെൽട്ടേഴ്സൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് O2 ആൻഡ് CO2 ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എന്താണ് O2നെയും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഓക്സിജൻ ലെവലിനെയും ഒക്കെ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഫർണിച്ചർ മേക്കിംഗ്. ഫോറസ്റ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഫർണിച്ചർ മേക്കിംഗ്. നമുക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ മേക്കിങ്ങിന് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വാക്സ്, ഗംസ്, ഹണി. ദേ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വാക്സ്, ഗംസ് ആൻഡ് ഹണി for us. And medicinal uses of various plants. Inside the forest there are so many plants will be uses for the medicinal purposes. നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാടുകൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ് us the medicinal uses also. Then how forests are. Why forests are green lungs of a nature? Why we can call it as forest are green lungs of nature? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? What will can say that forest are the green lungs of a nature? ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോറസ്റ്റ് are green lungs of a ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രീൻ ലങ്സ്? ഗ്രീൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കളർ. ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കളറിനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ, കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ദർ ആർ സോ മെനി ഗ്രീൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. വാട്ട് ഇൻ ലങ്സ്? വാട്ട് വിൽ ടേൺ ദ ലങ്സ്? We know that our life forms will be existing as the lungs inside our lungs. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലങ്സ് ഉണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ gaseous exchange. Lungs means it helps gaseous exchange.
ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ ലങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് സം ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ട്രീസിനെ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലങ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് plants will be provide due to the photosynthesis. Plants can eat their own food. പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളാണല്ലേ. നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ പ്രൊട്ടക്ട് ദ അതർ ആനിമൽസ് ടു ഈറ്റ് ദെയർ ലൈഫ്സ്. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റിങ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതർ ആനിമൽസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്സ്. പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് അവർ തന്നെ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. What is mean by photosynthesis? Photosynthesis is the process when plants can prepare their own food. പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് പ്ലാന്റ്സ് അവർ സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ each and every plants will be prepare their own food by process ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും അവരുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ് ഒക്കെ CO2 will be combined with some waters, then we can give the product as glucose and also the oxygen will be released out. This is the photosynthesis process occur. CO2, carbon dioxide will be combined with some waters will be present inside the atmosphere, and it will be gives the product as glucose and it will be outed as oxygen. So plants സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് അവരുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. സോ ഹിയർ carbon dioxide gases will be enter into the plants and they will be prepare their own food. After that it will be releases the O2. The plants will be releases the O2, but the oxygen will be taken as the other animals and human beings will be present inside the atmosphere. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് അവരുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള കൗ, ഗോട്ട്, സച്ച് ലൈക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ് വിൽ ബി ഈറ്റ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഈറ്റ് ചെയ്യില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്ലാന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ റിലീസ് ദ ഓക്സിജൻ ഔട്ട്. ദെൻ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ബ്രീത്ത് അതർ ആനിമൽസ്. നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണല്ലേ. ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ. വെൻ വി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിജൻ ആര് ഈറ്റ് ചെയ്യും, ആനിമൽസും അതുപോലെ ഹെർബിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ്, കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോസ് ഔട്ട് ദ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ലൈക്ക് എ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ രൂപത്തിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് വിടുന്നത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. that we can say that plants are the green lungs of the nature. Plants എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ലങ്സ് ആണ്. വിത്തൗട്ട് പ്ലാന്റ് വി കനോട്ട് സർവൈവ് വിത്ത്.
ഒരു പ്ലാന്റ് ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാർണിവോറസ് ആനിമൽസിനോ ഒന്നും ലീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് ദ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പം എന്താണ്, പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും എന്താണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ, പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ്, ദെൻ വൈ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. സോ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ CO2 ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവലിനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവലിനെയും എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആരാണ്? പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ്സ്, വി ക്യാൻ കട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ്, what will happen? The direct sunlight will be enter into our body and enter into the other animals. They can diet കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സൺലൈറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഗെറ്റ് സം ഡാമേജസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ആർ ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ലങ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വൈ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ഫോറസ്റ്റ് ആർ ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. Plants can maintain balance of O2 and CO2 in the atmosphere. Then we can call it as plants can protect or forest can protect, provide useful products like wax, gums. ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ആർ ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഓക്കെ.